फलानी स्टेट च इन्ने दा है। सो सारे आंकड़े नौजवानों कोल भी हैं, बजुर्गों कोल भी हैं। समाजिक मीडिया के जिथे नुकसान है उत्थे फायदे भी हैं। तुसीं यकीन मन्नियो कि हुण वो वक्त नहीं कि लाल बत्ती ला के गड्डी सड़कों से डांगा मारूगी। हुण वो गल्लां नहीं रही, वक्त बदल गए। हुण सच्चियों सेवा ही करनी पैनी है। और मैनूं लगदा कि इस अंदोलन ने इस मुल्क की जिहड़ी पुरशा करती है, जिहड़ा ये सत्ता का जिहड़ा बैंडका जिहड़ा भज्या इहनूं सिंगां तो इस अंदोलन ने फड़ के काबू करना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं बलविंदर सिंह शिकार माचिया डेरा बाबा नानक गुरदासपुर जिले तो चल के आया 11 तरीक को जो चड़ूनी साहब उत्थे गए सन तो आपने एक काबले के रूप चौना किया। जो इत्थे आए तो सानू पता लगा कि सस्पेंड कर दिता है 7 दिन वास्ते। चलो कोई गल नहीं, सजा आप किसी यूनियन के नाल नहीं आ। मेरा सवाल है कि सस्पेंड करना चाहिए जो मीडिया करते अपने घर की गल घर च रखनी बाहर और दुनिया नहीं दसनी चाहिए। दूजा सवाल जथेबंदियां जथेबंदियां जड़ियां ने यह क्यों नहीं कहदियां जो राज्यपाल साहब बैठे ने, दर्शनपाल जी बैठे ने, जब सारे बैठे ने साडे जथेबंदियां दे जथेदार ये गाल करने भी अज आप अपने जिले में चलने लगे हैं तो आओ भी सारे, क्योंकि इतने कहते भी दुनिया घट गई है। आप नाल आवांगे इन्हों के भी उन्होंने भी आए सा पर अज कर जाते ने कई भी तुम चड़ूनी आए थे, मैसी किसी पुनी नहीं आए, यूनियन के बंदे भी नहीं आए, किसान आ दर्द करके आ गए डेरा बाबा नानक को चल के आए आ। सवाल यही है कि तुहाडी काल होवे तो तुहाडे नाल भी आवांगे, पर तुहाडी काल जाती नहीं। फलाने जगह तो फलाना जो लीडर चलना लगा एक काफला बनाने लगा तो आओ साडे नाल। ये मेरा सवाल है जथेबंदियां नूं। इस तरह पे जब भी किसी आगू की कोई शिकायत आती है, कोई कंप्लेंट होती है, उसकी हाजरी सारी घोख होती है, उहदे भी जवाब लिया जाता है। सारे कोई 40-45 मैंबर्स होंगे ने पंजाब हरियाणे के, यूपी के, उत्तराखंड के, वो बैठ के विचार करके जिहड़ा फैसला करते हैं वो फैसला एक इस बारी पहली बारी नहीं, हर आगू की बारी जो किसी को सस्पेंड करते हैं इस तरह अनाउंस होता है, तो ताकि लोगों को भी पता लग जाए कि कोई गलती की हो। तो इसे करके उस लड़ी के तहत ये फैसला अनाउंस होया। बाकी कोई किसी के नाल आउंदा, सारे इस मोर्चे चाहते हैं, उन्होंने स्वागत है। नहीं मैनू लगता उन्होंने जवाब दिता, कोई भी ऐसा नहीं होता जो मोर्चे च कर, पर एक फैक्ट जी मनो कि जथेबंदियां वक्खो वक्ख हैगियां ने, इस करके जथेबंदियां वक्खो वक्ख होने करके काल दिंदे ने। स्वागत सारिਆਂ ਦਾ जी है, सारिਆਂ ਨੂੰ सारे ही कोशिश करते हैं कि साडे नाल वध तों वध धन्नवाद। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ डेरा बाबा नानक तो आए हैं, चाहे कोई हरियाणे तो, यूपी तो, आप सारे उस मकसद लिए चल रहे। बट समझ मेरा हूँ एक मैं तुझे पूछने लगे हो ना, हाँ जरूर पूछो। तो अच्छा इस अंदोलन की अमतोज भाई जी सब तो बड़ी खूबसूरती अज जी सब चर्चा हो रही है, एक नौजवानी का उत्साह है लैके साडियां बीबियां दा, मातावां दा, जिन्हां दा एक बहुत बड़ा रोल इस अंदोलन के विच रहा। क्रांतिकारी यूनियन तो ये साडियां मातावां ने ते इन्हां एक टोल प्लाजा घेरिया होया जिसे पक्की ड्यूटी संयुक्त मोर्चे, रिलायंस मॉल भी घेरे हुए ने, 2 बीबियां ने घेरे हुए ने। ये पूछना चाहते हैं कि जो बीजेपी के आगू है ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਰਿਲਾयंस ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿਤੇ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? नहीं नहीं ये तो बड़ी खुशकिस्मती हो कि बीबियां भी घराव करन। बीबियां काले झंडे लैके नारे मार के उन्होंने दिखाउण, उन्होंने बाईकाट करना जो साडा दिता है वो करन, पर यह ना होवे भी जिवें गड्डी के शीशे पाते या कोई इस किस्म की गल हो जाए जिहदे नाल जे जिवें पिछले दिनी राजपुरे होया या उहदे तो पहला किते होर भी होया, अपने इत्थे पिछले दिनी रोहतक च होया, ना हिसार च होया। जे उस तरीके की कोई एक्टिविटी बीजेपी वाले करते हैं, जिवें मान लो गड्डी नूं गलत तरीके नाल चलाउणा, गलत हरकतां करनियां, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ,
ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਬੀਬੀ ਬੈਠੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ, ਇਹ ਗਲਤ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸ ਹਨ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਚੱਲੋ और तलवार तक भी चला सकते, बल्कि मैं गुल बनाकर आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि गुल तुसी बॉम्बे भी बाहर भी सारे जगह रहे हो, अज जो सामने बैठे देख रहे हो कि ये थोनू पिंडां दी शहरां दी पंजाब दी हरियाणे दी जागृति लग रही है कि बीबियां भी घरों चों निकल के आईयां, अंदोलन का हिस्सा बनियां, बल्कि विरोध करन दा भी गल कर रही ने, की कहोगे इहदे बारे? ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਟਿਕਰੀ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਆਉਣ। ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। मैं उन्होंने एक व्यवसाय के नौ ते उसकी बेअदबी नहीं करना चाहती, पर सिर्फ किसानी एक रहन का तरीका है जिस च घर च बाबे बीबियां भैणां कट्ठियां रल के काम करते हैं। मतलब कला खेत जोत के तो किसानी नहीं होती। हर किसानी परिवार को पता है कि औरतों का बीबियां का कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, पर अज भी भाषण देने लई साडे जिहड़े लीडर ने वो बार बार महिला सशक्तिकरण की गल करते हैं। तो बस मैं इन्ना कहांगी कि आ असल का सशक्तिकरण तुसीं देख लो। साडियां बीबियां भैणां उन्हां दी शमूलियत रही है मोर्चे च, हैगी ते रहूगी आने वाले समाज की। अच्छा, एक बड़ा चढ़ती कला का क्वेश्चन आया जी मान साहब, माता साडी कहती भी मोर्चा असीं 200% जितना है, ये कोई हर्ज नहीं, कोई शक नहीं, जितना ही जितना है। ते असीं जितना नहीं जित गए आ मोर्चा असीं, ते असीं जिहड़ा ऑफिशियली अनाउंस होऊगा ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? माता जी जस इन्हां नूं पुछ के तुसीं दसो किवें करना है। ਸਮੁੱਚੀ मैं इंडस्ट्री ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਊਗਾ, ਹਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਜਦ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਏ इट्स 102% श्योर कि वी आर विनर। बट मेरा ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਟੇਜ ਲਗਾਈਏ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੀਏ, ਬਿਨਾਂ ਬੜਾ ਪੀਸਫੁਲੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਵੀ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਹਾਰਟ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਆਉਣਗੇ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ 2 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਘੋਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਦੀ
ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਵਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਲਾਇਰਸ ਦੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਸੀ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲੋ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੀਆਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ? ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹਮਾਮ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਲੰਮਕਦਾ ਚਲਾ ਆਇਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਾਹ ਤੁਰਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਸਰਾਸਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਗਈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਤੇ ਜੋਗਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿਓ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਮਸਲਾ, ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਉਹ ਲਦਾਖ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਰਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਣ ਕੇ ਵੜਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 26 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣਾ, ਪਰ 26 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਗੱਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈ ਦਿਲ 'ਚ, ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਨਗੇ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਐ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਨਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਨਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਸੀ,
निशान साहब हमेशा रहनुमाई करता रहा, करता रहूगा। और कोई भी सरदार किते भी जाने वाला कोई गद्दार नहीं सी। सरदार सरदार सी, है और रहूगा। और मैं हरियाणे वालों भी कहना चाहूंगा, जिवें तुसी नाल जुड़े हो छोटे भरा बन के, किते भी आवाज मारूंगे, पंजाब थोड़े नाल वड्डा भरा बन के खड़ा है। एक आखिरी क्वेश्चन मैनू बब्बू हरे ने भी जिक्र किया, मैं राजेवाल साहब को और पूरे जो साडे लीडर साहबान बैठे ने मैं पूछना चाहूंगा कि जरूर कहें कि जो इलेक्शनां दी गल है, वैसे तो ये बाद च होनी है, बाद च इस गल की रहनुमाई जरूर कर कि की असी हुण ते मुद्दे उही रहणगे जां असी आपदे मुद्दियां तो अंदोलत होवांगे ते इहो जे मसले दोबारा दरपेश ना होण। जे साडियां सरकारां पहलां बोलियां हुंदियां तां शायद अज सानू संघर्ष ना लड़ना पैंदा। ये राइट्स ये हक राज्यां दे सी जिहड़ा सेंटर ने बनाया है। सो अगे लईए रहनुमाई कर। ये क्वेश्चन तो बाद आही चर्चा अगे भी चालू रहूगी, आपां करते रहांगे। प्लीज ਇਹਦਾ जरूर एक क्वेश्चन का जवाब दिओ, जे फिर आपां अगले प्रोग्राम ते जावांगे। मैं बेनती करा, सानू सारे नूं समझ होनी चाहिए है, सरकार हर वेले तत्पर रही है भी कदों मौका मिले, कदों बहाना मिले, असीं इत्थे जदों चर्चा छेड़ी गई चोणां दी, तुरंत हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने कह दिता बिल्ली थैलियों बाहर आ गई है, तो चोणां वास्ते बैठे ने, मंगा वास्ते नहीं बैठे। इसे लिए मैं बार बार एक गल कहना भई तुसी मोर्चा जित लो, उसके बाद तुसी लोगों ने फैसला करना है। अज साडे सामने सिर्फ मोर्चा है, मोर्चे दी मंगां ने, अज इलैक्शन साडे सामने नहीं। एक सवाल आया सी अगे कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਜਨਤਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਆ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਛੱਡਣ, ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ ਕਰਨਾ ਸੱਤ ਖਤਮ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੱਤ ਵਿਚਾਰ ਚ ਤੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰਾ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚ ਪਲੀਜ਼ ਫੋਨ ਨਾ ਤਾਂ ਘੰਟੀ ਵਜੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼। ਓਕੇ ਜੀ ਬੱਬੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਕੈਨ ਯੂ ਸਟਾਰਟ। ਸਾਥੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨਾਮੀ ਛੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਫਤਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਤ ਨਾਲ ਘੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਕਲਾਸ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੁਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨੇ ਲਹੂ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਟੈਕਸ, ਸਾਬਣ ਤੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਗਏ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੜਮਾਸ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਉਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਗੇੜੇ ਗੂੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਕੱਢ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੈਕ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਹਿ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਜਾਈਏ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤਾਲਮੇਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਆਪਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰੀਏ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਆਉਣਾ ਭਵਿੱਖ 'ਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੈਸੇ ਫੋਨ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਕੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸੱਤ 'ਚ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਬਣੂਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੰਬੜਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਆਸਤ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਲਈ ਤਰਸਣਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੜਾ ਅਜੀਬ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਹਿਸ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 47 ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਸੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਪੱਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਬਜਰੀ ਪਾਤੀ, ਫਿਰ ਬਜਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਾਈਲਾਂ ਲਾਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਲਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਟਾਈਲਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਖੋਜੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਬਣੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੇ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿਚਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੁਣ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿੰਦੋ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝੀਏ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਸੋਚੀਏ। ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਲੋਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਮੰਨ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਲ ਹੋਰ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕੜੇ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚੌਪੜੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਚੌਪੜੀ 100 ਬੰਦਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 100 ਬੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਮੇਲਾ ਲਾਉਣ ਥੋੜੀ ਆਏ ਉਰੇ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੋਕ ਰਹੇ ਆ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੋਕ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜੁੜੀ ਆ ਅੰਦੋਲਨ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਜੀਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇੜਾ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਉਲਝੇ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੀ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ, ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਵੀ ਬੀਜਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਖੜ ਜਾਓ 10 ਦਿਨ ਆਬੂਜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜੀਰੀ ਨੂੰ ਦਰੇਰੂ ਪੈ ਗਿਆ, ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਆਮਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ 10-15 ਦਿਨ ਚੇਂਜ ਦੇਖੋ। ਅੱਜ ਹੀ ਵੇਖੋ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਇਹ ਕੋਈ ਘਾਬਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਗਿਆ ਬਾਈ ਹੁਣ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਮੇਲੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੌਣਕ ਫੇਰ ਹੋ ਜੂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਕਹੂਗੀ ਕਿ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਬਥੇਰਾ ਪੰਜਾਬੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਆਵੇ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੌਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ। तो इस करके कोई नहीं जो केरला तो भी बोल रहा है। जिस तरह से केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि हम वापस नहीं लेंगे, कानून वापस नहीं लेंगे, हम सब बातचीत को तैयार हैं। लगातार ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਧਰ ਦੇਣਗੇ। देखिए ये जो मंत्री शुरू से, जब से हम आंदोलन में हैं, शुरू से कभी कहते थे जी कुछ नहीं कर सकते, हम आपको समझाएंगे पहली बैठक में, फिर कहने लगे कि इसमें कुछ संशोधन कर लो, फिर कहने लगे कि इसको 1.5 साल या इससे ज़्यादा हम अभी इम्प्लीमेंट नहीं करते, हम सुप्रीम कोर्ट में जाके लिख के दे देंगे। सो ये तो हम उनको आगे बढ़ाते रहे, लेकिन हमने शुरू से ये रखा है कि इन 3 कानून को रिपील करो, MSP 50 to 50% की गारंटी करो लीगल, और प्रोक्योरमेंट की गारंटी करो। 2 बड़े इशू को लेकर हम इनके पास उठाते रहे हैं।
आज भी वहीं खड़े हैं वो, लेकिन आज उनके खड़े रहने से आप देखो बीजेपी के अंदर एक घमासान शुरू हुआ है। ये आगे किधर जाएगा ये 2022 पता और पता क्या है, इसी में एक चीज है कि वो क्या कर रहे हैं हमने वो नहीं देखना, हम क्या कर रहे हैं ये सबसे जरूरी है। मतलब युवाओं की भागीदारी लगातार जो बॉर्डर्स हैं दिल्ली के नजदीक वहाँ पर कम होती हुई नजर आ रही है, उसको बढ़ावा देने के ये लिए मैंने पहले पंजाबी में जवाब दिया, आपने समझा नहीं। पंजाबी और हिंदी बहुत पास पास ही है। मैं फिर समझा देता हूँ कि धान का वक्त है, अभी बहुत लोग खेतों में काम में जुटे हैं, थोड़ी दिनों में खत्म हो जाएगा तो सब लोग वापस आ जाएंगे। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਆਂਕਿਆ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਸਵਾਦ ਨਾ ਲੈ, ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੈਂ ਡੱਕ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। एक सवाल है बहुत उठा है कि किसान जथेबंदियां राजनीति ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਾਫੀ ਉੱਠਿਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸਾਨ ਜਵਾਨ ਆ ਮਾਈਕ ਹਿੱਲਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਭ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਅਮਤੋਜ ਨਾਲ ਸੀ ਵੀ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਦੇ? ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਦੇਵਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਦੇ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਉਹ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਚੁਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਖੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਬਸ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ? ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਪਊਗਾ ਸੰਕੋਚ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੂਲ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ ਤੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੜ ਗਈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੌਣ? ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੀ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਿਓ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਯੂਪੀ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਸਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀ ਲੂੰਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਮੋਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਊਂਗਾ। ਤਖਤਾ ਪਲਟਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਲੁਕ ਹੈਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦਾ। ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕੇ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਡਰਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਤਖਤਾ ਪਲਟਿਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿੱਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਟੋਟਲੀ ਨਿੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਦਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਹਿਰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਕਰਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹਨਾ। ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਿੱਲਰ ਜਾਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ MLA ਬਣ ਜਾਓ। ਔਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਹੈ? ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦ, ਖੋਲ ਦੋ ਫਲਾਈਟਾਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਹਾਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਗਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਆ ਜੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਇਹਦਾ ਸੱਤ ਬਣਾ ਕੇ
हेलो रुद्रनाथ जी, एक सवाल है आपसे। बॉलीवुड में जितनी भी हम देख रहे हैं कलाकार हैं, वो लगभग सरकार की बोली बोल रहे हैं। ट्विटर पे भी हम देखते हैं कि वो लगातार किसान आंदोलन को उठा दो, कोरोना फैला रहे हैं। ये कंगना रनौत से लेकर और दूसरे जो कलाकार हैं, आप इधर आए हैं, आप लोगों को नहीं लगता कि आपको वहाँ पर एक हिसाब से कलाकार लोग भी में हाशिए पर धकेल दिया जाएगा, या फिर पंजाब के और कलाकार भी बैठे हैं कि जो आपकी इंडस्ट्री में जो पैसा लगता है वो कॉर्पोरेट का लगता है? परवाह नहीं कोई, और अगली गल कर, परवाह ही नहीं। मैं हिंदी में जवाब देती हूँ। उसका एक बहुत सिंपल सा जवाब है, वो ये है कि आपका ज़मीर क्या कहता है। अल्टीमेटली वो बात है, अगर आपको हर चीज़ पर इस चीज़ का डर है कि हम ये करेंगे तो वो क्या करेंगे, हम ये करेंगे तो वो क्या करेंगे, तो शायद ज़िंदगी में आगे बढ़ना नामुमकिन है। जहाँ तक रही बॉलीवुड और क्रिकेट स्टार्स और बाकी उन स्टार्स की जिनका आपने जिक्र नहीं किया, मैं कर देती हूँ, वो ये है कि जब मेजॉरिटी ओपिनियन एक तरीके का होता है और वो मेजॉरिटी ओपिनियन जब हुकूमत की तरफ से उनके इशारों पर काम करने वाली मीडिया सेट करती है, तो सब चाहते हैं कि वो उस मेजॉरिटी ओपिनियन के हक में बात करें। और लोग डरते हैं, खासतौर पे पब्लिक फिगर्स जिनकी रोजी रोटी पब्लिक रिस्पॉन्स से लिंक होती है, जैसे कि एक्टर्स की बात करें तो लोग डरते हैं कि पब्लिक बैकलैश क्या होगा। और हमने देखा है पहले भी, जब बड़े बड़े अदाकारों ने पोजीशन ली है, किस तरीके से पॉलिटिकल बैकलैश उन पर हुआ है। और अब तो पॉलिटिकली नहीं बल्कि हुकूमत का बैकलैश होने का भी डर है। तो अल्टीमेटली ये एक इंडिविजुअल चॉइस है, ये आप इंडस्ट्री बेसिस पर आप चॉइस नहीं ले सकते कि भाई आप क्यों खड़ी हैं, दूसरे क्यों नहीं खड़े हैं। आप पत्रकार हैं, आप यहाँ खड़े हैं, बहुत से लोग नहीं खड़े हैं। आपका ज़मीर क्या कहता है, उनका ज़मीर क्या कहता है, यही फर्क है। सीपी जी, सीपी जी, पार्लीमेंट के अधूरा फैसला लिया गया जत्थेबंदियों के सिंगल ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ या जाना चाहोगे या ਤੁਹਾਡੀ कोई ड्यूटी लगाई गई है? हाले तक तो कोई ड्यूटी नहीं लगाई गई जी, पर जे कोई ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਅਨਤੋਜ ਬਾਈ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਊ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ, ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਨ ਓਵਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਰੋਲ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਘੜੀਸ ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਊ। ਬਟ ਐਜ਼ ਅ ਸਪੋਰਟਰ ਆਫ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ ਉੱਥੇ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਦਲਿਤ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਫੋਰਸ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟਿਵ ਰੋਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੂਗਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਦੈਟ ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਸੋ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੂ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ, जिन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट करने ने आने वाले अभी तो आपसे एक सवाल है कि आर्टिस्ट का, कोई भी आर्टिस्ट हो, उसका इस आंदोलन से जुड़ना क्यों जरूरी है? आप लोगों को क्यों लगा कि इस आंदोलन से जुड़ा जाए? आर्टिस्ट जो होते हैं ना सर, एक मशहूर बात थी कि ऊपर जब डिपार्टमेंट बांटे जा रहे थे ना, बंदे नीचे आ रहे थे, तो कोई बोला मैंने डॉक्टर बनना है, बोले यार डॉक्टर बना दो, कोई बोला मैंने ये बनना है। हमारे जैसे कुछ बंदे थे, बोले हमने सब कुछ बनना है, बोले यार इन्हें कलाकार बना के नीचे भेजो। तो हमारी जिम्मेदारी तो ज्यादा है। हम समाज को, आप किसको बात के लिए आज बैठे हैं यहाँ, इसलिए कि जो हो रहा है उसको रिएक्ट कर रहे हैं, तो कलाकार का भी तो पहला काम यही है। बेसिकली ब्रदर ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੱਟ ਭਰਾ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਆਰਟਿਸਟ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੱਟ ਭਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ।
ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੂਵੀਆਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜੂਗਾ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, मिट्टी के लिए खुश होकर जाऊंगा, जो खुश ही नहीं देखने की जाऊंगा, पैसे ही नहीं बोले। मिट्टी के लिए जिम्मेदारी सबकी है, जमीन की और मिट्टी की और इंसानियत की बात है ना, तो उसकी जिम्मेदारी सारे शोबों की है, चाहे कलाकार हो, राइटर हो, डॉक्टर हो। आज आप देख नहीं रहे, ये डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं कैलिफोर्निया से आए, इनका क्या लेना था, ओ आए भी कैलिफोर्निया से लेकिन लगे हुए हैं ना। तो उसी तरह से कलाकार भी यार इसी देश का हिस्सा है, बल्कि ये हमारे देश में कुछ हमने कर रखा है कि ये बंदा इस काम के लिए, ये इसके लिए, ये होता नहीं है। रोनाल्ड रीगन वहां पे राष्ट्रपति बनते हैं, कलाकार थे। ये चीजों पे हमें जाना पड़ेगा। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਦੇਤਾ ਜਵਾਬ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਬੰਬੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁੱਡੀ ਦੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਰੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮਨਦੀਪ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲੋ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸੈੱਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲੇ ਦੋਏ ਮਾਰਾਂਗੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਜਨਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਜਾ ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਆ ਛੋਟੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਰ ਹੜਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਹਰਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਆਹੀ ਫਰਕ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਤਾਂ ਯੂਥ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਭੈਣੇ ਮੇਰੀ ਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਟਕੜ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ, ਤਲਖ ਨਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗੇ ਆਏ ਸੀ, ਬੰਗੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਥਕ, ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਪੀਚ ਕਰਨਾ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਨਾ, ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਥੋੜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ। ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ, ਕਿਸਾਨ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਬੋਲਣਗੇ ਇਹ, ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਹਰਿਆਣੇ, ਆ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਅਸੀਂ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਖਾਲਫਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲੇ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਮੰਤਵ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਅਮਤੋਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾਊਂਗਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੂੰਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵੀ ਆਊਂਗਾ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਹਰੇ ਕਰੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਲਾਓਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਾਅ ਵੱਲ ਵਧ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਸਭ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾ ਲਈਏ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, 5 ਸਾਲ ਚੱਲ ਜੇ, 10 ਚੱਲ ਜੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿੰਦ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਇੱਥੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਲਿਖਿਆ,
ਫਿਰ ਐਂ ਬੈਠ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਾਹਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਬਹੁਤ ਵਕਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਦੇਖੋ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪ ਹੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਰੋਕ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚਿੰਤਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦਈਏ ਇਖਤਿਆਰ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਬਣਾਉਣ, ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਿੱਪੀ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਜੱਸ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅਮਿਤੋਜ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ 10 ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਾਲੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਬੈਟਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਛਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਓਏ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੰਬੇ 'ਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਬੈਠਾ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੰਡਨ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਦੇਵਰ ਵੀ 10। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਐ ਆਪਾਂ ਨਿਗੇਟ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਦ ਟਾਈਮ ਵਿਲ ਕਮ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਟ ਉਹ ਵੀ ਝੰਜੋੜਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਵੇਟ ਫॉर दैट। ਜਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹੋਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ? ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਕੇ ਦੀ ਲੋੜ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਯੂਥ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡੋ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਤੱਤਾ ਰੱਖੀਏ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਸਿੱਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਘੋੜ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਪੇਚ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਭਿਆਨ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇ, ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਸ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਮੁੜ ਸਕਦਾ, ਕਿਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਹੈ ਉਹ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਵਿਡ ਰਿਹਾ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, 3-4 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਧਰਨੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਭਿਆਨ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਾਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੱਗਦਾ, ਕੈਮਰਾ ਕਿਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਹੀ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਖੂਬੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ, ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਪੂਰਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਅੱਛਾ, ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਨੇ ਨਾ ਗੱਲ, ਤਮੰਨਾ ਵਿੱਚ ਰਾਏ। ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਗਾ।
29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ, 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਵੱਜੇ ਹੀ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੂਰਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੀਡੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਭਾਵ ਯਾਰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਨਕ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਜੇ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਗੋਦੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਐਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਇਹ ਡੇਢ ਲਾਈਨ ਦਾ ਜੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਦਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ਿਕਵਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੇਖੋ ਐਡਾ ਸ਼ਿਕਵਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨੇਚਰ ਹੋਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅਮਰਾਲੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਛੇੜਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋ ਨਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਰੋਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਮੇਰਾ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ। ਨਹੀਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਜੀ ਅਜੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਸੱਪ ਦੀ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟੋਗੇ ਨਾ ਬੜੇ ਭਾਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਿਕਵਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਜੀ, ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆਏਗਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਰੰਜ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਰੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਜਸਬਾਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਫੈਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਸੁਣਨਾ, ਫੈਨ ਬਣਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਮੈਂ ਗੀਤ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੇਰੇ ਹੀਰੋ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੀਰੋ ਉਹ ਹੈ। ਸੋ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾਪਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀ ਸਮਾਈਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਰਾਰਾ ਜੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਾਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਚਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਜ ਹੋਕਾ ਅੱਜ ਕਿਉਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਾ, ਤੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਧਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਸਰਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ। ਆਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਗੇਜ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਆ ਬੱਬੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਹਾਸਾ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਘੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਘੂਰੂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਵਾਲਾ ਕੱਟ ਢਿੱਲ ਕਰੂਗਾ ਅੱਗੋਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੁੱਛ ਦਾ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲ ਘਰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘਰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਸਿੱਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਚੱਲਣਾ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਮਸਲਾ, ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀਏ, ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀਏ, ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਬਣੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬੱਬੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਬਣਨਾ। ਬਟ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਲੱਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਔਰ ਇਹ ਸੁਣਨਗੇ ਵੀ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੰਨਣਗੇ ਵੀ, ਬਟ ਕਰਦੇ ਬਣ ਕੇ। ਦੈਟਸ ਦੀ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ, ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਆਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੁੱਲ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਬੱਬੂ ਹੋਰੀ ਵੀ ਆਏ, ਸਿੱਪੀ ਵੀ ਆਇਆ, ਜਸ ਵੀ ਆਇਆ, ਇਵਨ ਮਨਿੰਦਰ ਵੀ ਆਈ, ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਆ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੱਲ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੱਬੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਐਨਕਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇਣਾ ਦੇ ਲਓ। ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੇਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੌਜੀਕਲੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। रेहाना ਦੇ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ कि इंटरनल मसला है, दिस इज आवर इंटरनल मैटर। तो इंटरनल मैटर वाले अब बैठे हुए हैं ना सड़क पे, व्हाई नॉट यू कम हियर एंड डिस्कस विद अस? सानू समझा दो या समझ जो। सो दिस इज द पॉइंट जो हम कहना भी चाहते हैं, जो आपके जरिए इनको समझा भी रहे हैं कि जा तो समझो या समझाओ। हम गलत कहाँ हैं बताओ ना आके। तो इनको भी रिक्वेस्ट की है, हम सब ने की है कि भाई जो सहमत नहीं भी है उन्हें भी बुलाइए। और एक याद रखिएगा, असहमतियों से जो सहमति बनती है ना वो जीत होती है। इस तो अलावा बोले तू जस कोले चला जा उन्होंने किन्ना तो पूछना तुम्हें राज्यपाल साहब को। राज्यपाल साहब आप सवाल दस दो की ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਦੇ ਦੁਬਾਰੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੇ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਆ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਖੜੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਜੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਤਾਹੀ, ਦੂਜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। एक राज्यपाल साहब बल्कि मैं एक गल जरूर क्लीयर करियो जी कि जो 22 तरीक की कॉल है, एक बारी सारे ध्यान नाल सुन लैन कि 22 तरीक नूं किवें ते की करना है। वो एक बारी राज्यपाल साहब तुसीं माड़ा जिहा क्लीयर कर दिओ की करना उस दिन। और अगला कोई भी बंदा क्वेश्चन पूछना चाहता और रेडी रखियो जे जस हरी उन्हां तों पुछ लैणगे। सारे मोर्चे चाहे भैन भरावां की जानकारी भी मैं दसना चाहना हाँ। तुसीं देखिआ 26 जनवरी ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਰਗਰਮ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਫੇਰ ਸਰਗਰਮ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਚਾਹੀਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੜ ਕੇ ਫੇਰ ਗੜਬੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਈ 200 किसान हर रोज जथा बना के उन्होंने गलों में उन्होंने आइडेंटिफिकेशन उन्होंने कार्ड गलों च पाए होंगे, आधार कार्ड नाल फोटो लगी हुई और टेस्ट की हुई दफ्तर तो जिन्हें 200 के 200 किसान जाएंगे उन्होंने गल च आइडेंटिटी कार्ड होंगे। इधर उधर कोई कुछ कहे किसी की गल नहीं सुननी। जितों तुहानूं तोरांगे जथे नूं लीडरशिप इकट्ठे होकर तोरेगी, उन्हां 200 तो बिना 201वां बंदा भी नहीं जाएगा। जिन्हों कार्ड गलत पा के क्लीयर नहीं किया और नहीं जाएगा। 200 बंदा हर रोज दिल्ली नूं मार्च करेगा। असीं जंतर मंतर जावांगे, उत्थे जाके धरना देवांगे, नारे मारांगे पार्लीमेंट के अगे। ये मोर्चे का फैसला है। इसलिए मेरी बेनती है, जे तुहानूं कोई इधरों उधरों आके होर कहे भी कोई नहीं जाएगा, सिर्फ ते सिर्फ वही 200 बंदे जाणगे जिन्होंने रोज असी आइडेंटिटी कार्ड दे के नाल कोई एक बड़ा लीडर नाल तोड़ के जथा भेजा करांगे।
एक राजेवाल साहब के जिथे गिरफ्तारी होगी एक गल होर रह गई सी 26 तारीख ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਾਏਗਾ ਸਿਰਫ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ 9 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੋ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਾਏਗਾ ਦੋ ਜਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣਗੇ गिरफ्तारी होगी तो उत्थे अरेस्ट हो जाए ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਮਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਓ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਂਗੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫੀਮ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਭੁੱਕੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਭੇਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਲੰਬੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਟੇਜ ਚੱਲੇਗੀ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੂਜਾ ਜਥਾ ਫੇਰ ਜਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ हैं कि अमली ਇੰਨੀ ਕਿ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ले कि गिरफ्तारी भी दे दे और भुक्की भी छड़ दे दोनों चीज़ां ही हो जान एक मेरी जिवें चर्चा की गल की सी एक सुजैशन सी कि संबोलिकली पूरे वर्ल्ड नूं विखाउण लई साडे ते हिंसा का एक दोष लाया गया सी 26 जनवरी का जे असीं आपदे हथ बन के जाइए कि लो भी साडे हथ तां बन्ने ने हुण तां असीं हिंसा नहीं कर सकते हुण दसो तुसीं की करोगे ये मेरी एक सुजैशन है ये बारे जरूर सोचो जे तुसीं फैसला लियो जे जस अगला क्वेश्चन प्लीज दसो जी थैंक यू सो मच मैं बिहार से मेरा नाम जहांगीर है साझी सत्र ने साझी संघर्ष में साझी लड़ाई में एक साझी प्रोग्राम को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की मैं सबसे पहले साझी सत्र का धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि हमने पहले दिन से देखा मैं भी संघर्ष में पहले दिन से पार्टिसिपेट कर रहा हूँ सपोर्ट कर रहा हूँ अमेरिका में एक प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन होता है उसमें प्रेसिडेंशियल डिबेट भी होता है वो एक कल्चर को दिखाता है जो ये कल्चर हमारे यहाँ कहीं देखने को नहीं मिलती उसी कल्चर को साझी सत्र ने इस प्रोग्राम के जरिए दिखाने की भी कोशिश किया कि जो भी हमारे अगुवाई हैं उनसे आप सामने मारिए बात कीजिए अपनी जो भी आपके अंदर विचार है सवाल है रखिए ये बहुत बड़ी बात है मैं खासकर साझी सत्र की इस कोशिश को इस ऑर्गेनाइज के प्रोग्राम को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा साझी सत्र में एक और काम भी होता है बच्चों को पढ़ाई करने के लिए बच्चे सिविलियन भी होते हैं झुग्गी झोपड़ी के बच्चे भी होते हैं नवरीन कौर मैडम वहां पे बैठी हुई है 5 महीने उनका काम मैंने देखा वो भी बहुत काबिल तारीफ है मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा मैं सवाल पे आना चाहता हूँ क्योंकि ये प्रोग्राम एक सवाल है लोगों के मन का विचार का लक्ष्मणपाल सर मैं आपका धन्यवाद करूंगा राजपाल साहब आपका धन्यवाद यदवीर जी मैं आपका धन्यवाद करूंगा गुलपनाथ मैडम खासकर सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हैं सरकार की गलत नीतियों पे वो सवाल उठाती हैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा खासकर सवाल यह है 26 तक जो आंदोलन एकता और अखंडता का पूरी तरह से हमें देखने को मिल रहा था यूथ के माध्यम से तमाम लोगों के माध्यम से बुजुर्गों के माध्यम से सरकार और सरकार के मीडिया ने जिस तरह 26 को प्रेजेंट करने की कोशिश किया और वो सवाल को भी रगड़ने की कोशिश किया जो सवाल नवरीत कौर से माध्यम से आया था सुप्रीम कोर्ट के धर्मेंद्र राणा ने आर्टिकल 19 को कोट किया और बोला सरकार की गलत नीति के खिलाफ हमारा सवाल करने का राइट है आर्टिकल 19 ने हमें राइट दिया है वो सवाल ने भी सरकार और सरकार की मीडिया को रगड़ने की कोशिश किया तमाशा मारने की कोशिश किया मेरा सवाल दो था सरकार जो नारा देती अब तक आई है बहुत वो महिलाओं पर अत्याचार अब की बार भाजपा सरकार ये आंदोलन ने महिला सशक्तिकरण को सामने रखने की कोशिश किया यही वजह है कि महिलाएं इस आंदोलन में फ्रंट पे हैं फ्रंट पे थी और फ्रंट पे रहेंगी आपका इस महिलाओं की योगदान के बारे में क्या विचार है आप रखिए मैं आपका धन्यवाद करूंगा स्वागत करना चाहता हूं दूसरा सवाल 26 के बाद हम इस आंदोलन में किस तरह कमबैक करेंगे यूथ की एकता और अखंडता के माध्यम से बुजुर्गों के माध्यम से तमाम उन विलेज के माध्यम से तमाम उन फॉरेन कंट्री के माध्यम से
जिस 17 कंट्री ने हमारे ट्रैक्टर मार्च को फॉलो किया और किया, महिलाओं ने और तमाम कंट्री के लोगों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला, हमारा समर्थन दिया, चाहे वो नवनीत कौर की आवाज के माध्यम से हो, बहुत सारी चीजें हैं। तीसरा सवाल, थैंक यू। हेलो, देखिए पहले तो जहाँ तक महिलाओं की शमूलियत का सवाल है, मुझे लगता है कि किसान आंदोलन में पंजाब के किसान संगठनों ने और इस पर्टिकुलर आंदोलन में महिलाओं की शमूलियत जो है वो बहुत बड़ी है। और पंजाब में किसान संगठनों के महिलाओं की मेंबरशिप बहुत ज्यादा है। और इस आंदोलन में आज भी मैंने देखा, या आप देख रहे हो कि टिकरी बॉर्डर पर भी, यहाँ पर भी महिलाओं की शमूलियत थी, है और रहेगी। दूसरा सवाल क्या था? हाँ, यूथ जो है, यूथ को कोई सेपरेटली हम नहीं देखते, लेकिन फिर भी 26 के बाद थोड़ी सी ये बात आई, यूथ किसानी के बच्चे हैं, भाई हैं, बेटे, तो इसलिए यूथ को साथ लेना किसान मुद्दों के ऊपर किसान संगठनों की जिम्मेदारी नंबर 1। नंबर 2, जहां तक यूथ को सेपरेटली डील करने की कोशिश है, वो किसान संगठनों ने, अगर आपको जानकारी ना हो तो बता दूं, पंजाब के कुछ किसान संगठनों ने अपने यूथ विंग फ्लोट किए हैं इस आंदोलन के समय में। नंबर 3, हमने वो हर कोशिश की है और कर रहे हैं। जैसे आज भी हमें जस बाजवा जी ने स्पेशली रखा भी, और भी लोग रख रहे हैं। ये जो कोशिश है, ये भी पूरे लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, पर्टिकुलरली यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए इस आंदोलन में लाने की ही एक एफर्ट है। धन्यवाद। संयुक्त मोर्चे को सवाल है जी, अंग्रेज सिंह वालों पंजाब यूनिवर्सिटी लुधियाना तो खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी कि गुरनाम सिंह चुड़ूनी जी को सस्पेंड करने तो बाद ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? नहीं, देखो बड़ी गल क्लीयर करता ਤੁਹਾਨੂੰ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ जी का अपना स्टेटमेंट है कि साडे अंदर कोई स्प्रिट नहीं है, ना होगी। 8 महीनों तो बहुत सारे मतभेदां दे नाल असीं काम कीते ने, साडे विच बहुत सारे सिद्धांतक विचारधारक मतभेद सी, फौरी दापेचां ते भी नारे ते भी वखरे में आउंदे रहे ने। बहुत सारे इस तो पहला किसान लीडर ने जिहड़े उन्हां दे प्रति भी शासनी कार्रवाइयां कीतियां गईयां ने। सो इस करके कोई इस मोर्चे का अपना एक चलन है जिहदे विच गलतियां नूं, कमियां नूं बिल्कुल खंगालिया जांदा, उहनूं तह ते लिआया जांदा, तह ते लिआउण तो बाद एहसास कराया जांदा, उस तो बाद ही कोई इस किस्म की कार्रवाई होती है जो हुई है। संयुक्त किसान मोर्चा एक सी, एक है, एक रहूगा। बहुत बढ़िया। अगला जो सवाल है जी, करम सिंह ते फतेह सिंह वालों साझा सवाल है कि कौम की तरक्की लई सिक्ख्या कितनी जरूरी है ते किसान अंदोलन किस दे खिलाफ लड़ रहा है? बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा है, मल्टीनेशनल कंपनियों के खिलाफ लड़ रहा है, या भद्दी राजनीति के खिलाफ लड़ रहा है? देखो, एजुकेशन, मैं इतों दिल्ली के नाल ही एक छोटा जिहा इलाका है मेवात का, जिथे मुस्लिम बहुत गिनती है, दिल्ली के नाल लगन के बावजूद भी उत्थे पढ़ाई लिखाई का पद्धर बहुत नीवा है। नंबर 1। नंबर 2, जिस कौम के अंदर, जिस इलाके के अंदर ज्ञान विज्ञान नहीं बढ़ूगा, उत्थे विकास नहीं होगा, घट होगा। सो इस करके पढ़ाई लिखाई का विद्या बहुत जरूरी है। नंबर 2, जो सवाल के विच आया, साडा अंदोलन बीजेपी, कारपोरेट घराने, राज सत्ता ते पूरे पूंजीवादी प्रबंध जिहड़ा साडे किसानां नूं लुट रहा है, इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇਹ लड़ाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ दुनिया के अंदर किसी अंदोलन ने एडी वड्डी राजसत्ता जिहदी सेवा करती है कारपोरेट घराने, मोदी, अडानी, पेप्सी, कोका कोला, कारगिल, सारियां नूं चुनौती दी हुई है। सो अंदोलन का जिहड़ा निशाना है बड़ा स्पष्ट है, ये तुहानूं क्लीयर होना चाहिए। तुहाडा धन्नवाद।
ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰਾਜਿਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਬੋਧਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਿ should there be any basic level of qualification ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਲੜਨ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ ਮੋਰਚੇ ਤੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਇੱਧਰ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ, ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੁੱਝ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ। ਲੀਡਰ ਯਾਰ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹੋ ਪਲੀਜ਼, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਲੋਕ